हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ मु आदित्य स्वागत करुच्ची मो चैनल को। आज आम जाना रानी मायावती विषय रे। चलतु डेरी न करी आरंभ करवा आज कहानी। रात्रि पाहिला सहल सहल चतुर व्यंगकार सज्जा त्याग करी डाक पकाइले। उठु अबलोकरा पाहिला राति जीवा तीर्थ जान चंचलमती। उपदेष्टांगर पाटी शुणा मात्रे अबलोकरा उपदेष्टांगर समस्त गंठिली पत्र कंबल आदि धरी बाहरी पड़ा। यापर चतुर व्यंगकार आगे आगे चलिले, पछे पछे चली थाए अबलोकरा। एमिति किछि बाट चालू चालू उत्कल राज्य समाप्त हैला। उत्कलर सीमा बाहर को जीवा परे उपदेष्टांक दृष्टि को एक रमणीय स्थान देखागला। स्थानटी नाना प्रकार पुष्प फल विमोनित वृक्षलतारे परिपूर्ण। स्थानटी संपूर्ण निकांचन थिबारु नाना प्रकार पक्षी मानकर भयहीन विचरण थाए। सेठारे पक्षी मानकर नाना प्रकार कलरव शुभु थाए। आउ मध्य चतुर व्यंगकार देखिले एपरि एक सुशोभनीय स्थान रे से राज्य जमीदार द्वारा एक सुंदर धर्मशाला निर्माण होइछि। चतुर व्यंगकार कहिले, देख तो अबलोकरा यही धर्मशालाटी खूब भल होइछि कि ना। अबलोकरा से धर्मशालाटी को देखी खूब खुशी हो जाए कहला, वाह कि सुंदर घर, आम यही स्थान में 2-4 दिन विश्राम नेले भल हुंता। चतुर व्यंगकार अबलोकरा ठारू एपरि शुणिया परे कहिले, रुह अबलोकरा श्रुति को शुणी स्थानीय देवता पूजिबा एठारे जानी। बड़ मनोरम अटई स्थान, बसी लगाइबा प्रभु को ध्यान। अबलोकरा गृह मध्य को पशि जाई परिष्कार करी आनी गंठिली को थई देबा परे चतुर व्यंगकार आदेश कले जे तू जा यथाशीघ्र पाख हाटरू डाली, तंडुल, कोसला शाग आ किछि कंचा कदली धरी चलिया। मु स्नानादि कार्य समापन करुछि। उपदेष्टांक ठारू पैसा और मुणा धरी अबलोकरा आउ मुहूर्ते मध्य काल विलंब न करी शीघ्र शीघ्र चलीगला पाखरे थिबा हाटकू। हाटरे पहुँची समस्त सौदा किणी सारी धर्मशाला को फेरी आसिया बाटरे संध्या होईगला। सेथिलागि तरबरिया भावरे आगू आगू पाद पकाउथाए। एमिति चाली चाली आसु आसु पथ मध्यरे तार पादटा अटकी रहीगला। से देखिला पथ पार्श्वर एक खूब मनोरम पुष्करिणी, किंतु पुष्करिणी मध्यरे खूब सुंदर नील पद्म गोटे फुटी मौली जावाक बसी थाए। पुष्करिणी चतुर्पार्श्व मुगुनी पथरर प्राचीर, आउ पुष्करिणीर तुटटी केवल शंखमलबल पथर द्वारा निर्माण होइछि। चारिपार्श्व खूब सुगंधयुक्त फूल गछ गुड़े लगा जाइछि। सुलुसुलिया पवन बहुछि। एपरि एक मनोरम स्थान आउ केउठारे अबलोकरा आगरू देखि नथिला। स्थानटी अबलोकरा को खूब भल लागिलारू अबलोकरा पुष्करिणी पाखକୁ जाई देखिला जे तुठर अनति दूर रे शंखमलमल पथर रे निर्मित चौरा उपर एक सुंदरी उलग्ना नारीर मूर्ति रही। आ मूर्तिर पार्श्व को लगी रही फलक लेखा जाइछि, नारायणांग माया विनिश्च नारी माया देवे अगोचर। पुणी लेखा जाइछि, मूर्ति को स्पर्श करंतु नाही विपद। यह देखि अबलोकरा विचलित अस्थिर होई यार कारण जानिबा निमंते से उपदेष्टा पाखक धाइबाकू लागिला। अबलोकरा धईसई होई आसी ठिया हेबारु चतुर व्यंगकार पचारिले, कौन है कि रे अबलोकरा, दीर्घ निश्वास नेउछु। अबलोकरा कहिला, आश्चर्य, सबु आश्चर्य, एडे सुंदर पुष्करिणी, जल अमृत प्राय, शंखमलबल पथर तुठपा गछ, से पुणी सुंदरी स्त्रीर उल्लग्न मूर्ति, पुणी ताको स्पर्श करने को मना, एमिति हेबार कारण कौन? चतुर व्यंगकार कहिले, व्यस्त हो नहीं, नित्य कर्म तो सारे, अल्प खंडे रोषे करदेवा, तापर खाई पी दे फांकारे बसीजा, आउ मु यार कारण गोटी गोटी करी तते कहीदेवी। खियापिया काम सरी जीवारु चतुर व्यंगकार कहिले, एबे बस अबलोकरा मन को धरी कहिबा कथाटा केड़े सुंदरी, उलग्ना कामिनी छाड़ी जामिनी उभा होई अछि दिवस जानी।
ଅଳକାପୁର ନାମରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜା ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ। ରାଜା ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ଥିଲେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଓ ପ୍ରଜାପାଳକ। ପ୍ରଜା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିବା ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ନିମନ୍ତେ ପାଖ ଦେଶରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ପୁଷ୍କରିଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଫଳର ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ। ଦିନକର କଥା, ରାଜା ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲା। କନ୍ୟାର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ରାଜା ମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜା କନ୍ୟାର ନାମ ଥିଲା ମାୟାବତୀ। କନ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଯେପରି, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ମାୟାବତୀ କିଛି ମାୟା କରିବା ଜାଣିଥିଲେ। ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି। ରାତ୍ର ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ପୁଣି ସକାଳ ହେଲେ ସେହି ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀର ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ରାଜକୁମାରୀ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କାହିଁକି ବା ସେ ପୁରୁଷର ମରଣ ଦେଖନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ମୟର କଥା। ସେ କଥା ହେଲା, ରାଜକୁମାରୀ ସିନା ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପୁରୁଷକୁ ନିଜର ବଶ୍ୟ କରି ନିଜର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ଏକ ମାୟା ନାମକ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ରାଜକୁମାରୀ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତିରେ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରିସାରି ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି, ମାୟା ରାକ୍ଷସ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଂସା ପରାୟଣତା ହୋଇ ମାରିଦିଏ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରିସାରି ଚାଲିଯାଏ। ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ରାଜା ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ଦେଖିବା ପରେ ତାକୁ ନିଜର ରାଣୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କିନ୍ତୁ ମାୟାବତୀ ହେଉଛି କାମାତୁରା ରମଣୀ। ସେ ନୀତି ନୀତି ନୂଆ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ସେଥିଲାଗି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବିବାହଘରକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ରାଜା ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ହେଲେ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ ରାଜା ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନକୁ ପାଖରେ ପାଇ ମାୟାବତୀ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁବ୍ ମତୁଆଲ ହୋଇ ସେ ତା'ର ପ୍ରିୟ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ କୌତୁକ କରାଇଲେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ସେଦିନ ମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ରାଜା ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ଖୁବ୍ କୌଶଳ କରି ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ରାଜା ସେହି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ରୂପରେ ବିମୋହିତ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜା ଗଜା ସେଥିରେ ଯାହା ବୁଝିଥାନ୍ତି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସବୁ ଦିନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ରାଜକୁମାରୀ ମାୟାବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଶୁଭ କବଚ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି କବଚ ପିନ୍ଧି ରାଜା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଗମନ କଲେ। ଯେମିତିକି ସେ ରାକ୍ଷସ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇଯିବ। ରାଜା କହିଲେ, ନାରୀଣାଂ ମାୟା ବିନିଶ୍ଚ ନାରୀ ମାୟା ଅଗୋଚର। ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା କାମଶୀଳା ସେମାନେ ମାୟାବିନୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନାରୀ ମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର। ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କର ମାୟାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ଆଉ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ କବଚକୁ ବାହୁରେ ଧାରଣ କରିବ ସେହି ହେବ ତୁମର ରକ୍ଷା କବଚ। କବଚର ଶକ୍ତି ଏପରି ଯେ ସମସ୍ତ କଥା ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ କବଚ ନେଇସାରି ରାଜା ଯାଇ ରାଜକନ୍ୟା ମାୟାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାତ୍ରରେ ରାଜା ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ସାହସର ସହିତ ରାତ୍ର ଯାପନ କଲେ।
ରାତ୍ରି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ମାୟାବତୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଶବକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜକନ୍ୟା ମାୟାବତୀ ବିସ୍ମୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମାୟାବତୀଙ୍କର ଏପରି ଉଲଗ୍ନ ରୂପକୁ ଦେଖି ରାଜା ଅମର୍ତ୍ୟସେନ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏକଥା ରାକ୍ଷସ ଜାଣିପାରି ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସିନା, ହେଲେ ପରାଜୟୀ ହେବାର ଜାଣି ସେ ରାକ୍ଷସ ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ରାକ୍ଷସର ପରାଜୟ ଦେଖି ମାୟାବତୀ ଭାବିଲେ ଯେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନଲାଖି ପୁରୁଷଟିଏ ପାଇଲେ। ରାକ୍ଷସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟ ନଥିବାରୁ ସେ ରାଜା ଅମର୍ତ୍ୟସେନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ମାୟା ବଳରେ ରାଜାଙ୍କର ମନ ମୋହିତ କରି ନିଜ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାଦିଙ୍କୁ ଭୁଲି ରାଜକୁମାରୀ ମାୟାବତୀଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ତାରି ପାଖରେ ରହିଗଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟ ମାୟାବତୀର କୁ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷରେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ରାଜକୁମାରୀ ରାଜାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ସ୍ନାନ କାଳକୁ ନିରୂପଣ କରି ନୂଆ ନୂଆ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ଏକଥା ନିଜର କବଚ ବଳରେ ରାଜା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାୟାବତୀଙ୍କର ମାୟାରେ ପୁଣି ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏପଟେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଲା। ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରାଣୀ ରାଜ୍ୟରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ରାଜନଗରରେ ରାଣୀଙ୍କର ଥିଲା ବିଶାଳ ପୁର। ସେହି ପୁରରେ ନେଇ ମାୟାବତୀଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜା ନିଜେ କରାଇଦେଲେ। କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଯେତେ ନଳରେ ପୁରାଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ବଙ୍କାକୁ ସେହି ବଙ୍କା। ଏଣେ ରାଣୀ ମାୟାବତୀ କୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀଙ୍କର ବିଳାସପୁର ନିରୋଳା ହୋଇଯାଏ, ମାୟାବତୀ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ସେନାପତିଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ଯୋଦ୍ଧା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାୟାରେ ବଶ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଟରାଣୀ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ କାନରେ ଏ ସମ୍ବାଦ ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ମାୟାବତୀ ଚରିତ୍ରହୀନା, ବହୁ କାମ ବାତୁଳି ଝିଅ। ମାୟାବତୀଙ୍କର ଏପରି ନୀତିଗତି ପାଟରାଣୀଙ୍କ ମନକୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା, କନ୍ୟା ମାୟାବତୀ ସାଧାରଣ କନ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାର ସେହି ରୂପ ଲାଗି ଛାମୁଙ୍କ ସହିତ ଛାମୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜକନ୍ୟା ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ଶୂଳୀରେ ବସାଇ ମାରିଦେବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ରାଜା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମାୟାବତୀର କାମ ଭାବକୁ ଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥୁଅନ୍ତେ ପାଟରାଣୀ ତାଙ୍କ ରାଜ ତଥା ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କଲେ। ଦିନକର କଥା, ରାଜକନ୍ୟା ମାୟାବତୀ ନିଜର ମାୟା ବଳରେ ରାଜାଙ୍କୁ କାମକ୍ରୀଡ଼ାରେ ମୋହିତ କଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜକନ୍ୟା ମାୟାବତୀ ରାଜାଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ରାଣୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ନିଜେ ଆସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ପଥର କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେହି ରାଜକନ୍ୟା ମାୟାବତୀଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଷ୍କରିଣୀର ପାବଛ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କହିଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରାଇ ଲେଖିଦେଲେ। ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିବା ପରେ ଅବଲୋକରା କହିଲା, ଏପରି କଥା, ତାହେଲେ ଏଥର ଆପଣ ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ରାଜକନ୍ୟା ମାୟାବତୀଙ୍କର କଥା କହିସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଶୟନ କରନ୍ତେ ଅବଲୋକରା ବସି ବସି ସେ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ କଲା।